टू द पॉइंट देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह जस्ट टीवी तुहाडा सब का स्वागत करता हाँ। पंजाब के राजपाल ते पंजाब सरकार आमो सामने मुड़ तो ने, यह पहली बार नहीं होया, मुड़ तो इस लिए कह रहे हैं सैशन का मुद्दा होवे, चाहे वह चांसलर लोन का मुद्दा होवे, वाइस चांसलर का मुद्दा होवे, बहुत सारे सवाल है जोड़े वो अगे आए हैं साडे। पर हुण जिहड़ा सवाल आया वो सरहदी खेतरां दा दौरा कर रहे थे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित, तो जिहड़ा उन्होंने बयान दिता उस तो बाद सरकार औखी हो गई। सरकार ने अगों जवाब दिता, फिर राजपाल ने भी अगों जवाब दे दिता, चैलेंज कर दिता, कहते मेरा कोई बयान या मेरी कोई इहो जिहा फैसला जिहड़ा सियासी तुहानूं लगदा साबित करके दिखाओ। एक दूजे नूं चुनौती दी जा रही है, तो असीं यही पुछांगे सरकार ते राजपाल च तलखी क्यों? पंजाब सरकार वालों कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मोर्चा सांभिया, तो बराबर ते जवाब है जिहड़ा वो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का भी आ गया। सुनो की कहते दोनों। मानयोग गवर्नर साहब अपने अहुदे की मर्यादा जी नहीं रख रहे है। इस तरह कदे भी नहीं होया हैगा कि किसी स्टेट के कोई गवर्नर पोलीटिकल स्पीचां ने जिहड़ियां वो दिंदे फिरन, कोई उन्होंने इशू ध्यान दे विच आउंदा ते मानयोग मुख मंत्री भगवंत मान जी के ध्यान दे विच लिआउण, पर सिद्धे एक तरीके नाल पैरेलल गवर्नमेंट चलाउणी और वो भी चुनी हुई। ये तां ये होया पिया कि इलैक्टेड दे उपर सिलैक्टेड लोग ने जिहड़े वो राज करनगे। इस तरह नहीं हुंदा हैगा। मैं उन्होंने याद कराउणा चाहुंदा जिहड़े जो सपोज नशे की गल करते हैं, तो नशा कित्थों आ रहा है पंजाब दे विच, या तो इंटरनेशनल बॉर्डर तो आ रहा है, उसकी जिम्मेवारी किहदी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, या नेबरिंग स्टेट हरियाणा दे विच रूट होकर आउंदा है, उसदी उत्थे सरकार किहदी है बीजेपी की, या पिछले दिनों के तुसीं देखिया होगा कि टनां दे टन नशे ने जिहड़े वो गुजरात पोर्ट दे विच उतरदे ने ते उत्थों सारे मुल्क दे विच डिस्ट्रीब्यूट होंदे ने, उत्थे सरकार किहदी है, वो जिम्मेवारी किहदी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सो मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ तुसीं आपदे सियासी लाहे लई तुसीं पंजाब दा भी नुकसान कर रहे हो, तुसीं डेमोक्रेसी नूं भी ढाह ला रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, यदि ये आरोप है मैं तथ्य नहीं, एकदम गलत है, बल्कि मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी उदाहरण मेरे कार्यकाल का, अभी कितने साल, मेरे को 16-17 महीने हो गए, मैं एक भी मेरा वर्ड या एक भी एक्शन पॉलिटिकली इन्वॉल्व है आप बता दो, चैलेंज करता हूँ, एक बताओ। हाँ। You mean to say that governor has to sit in Raj Bhavan only? बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं, पंजाब सरकार ते राजपाल च वार पलटवार के पर्दे पिछे किहड़ी पॉलिटिक्स है? इस सवाल पर बहस कर रहे हैं। तो जो पैनल साडे नाल उन्होंने तुहाडा तरफ करना, उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है, खुद वकील भी ने। शशिवीर शर्मा तुहाडा बहुत स्वागत है। इकबाल सिंह चन्नी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, इस तो पहला पत्रकार रहे हैं। चन्नी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, नाल वकील भी ने। खड़ियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर मुहम्मद खालिद पोलीटिकल एनालिस्ट ने, तो ये स्टूडेंट तैयार करते हैं राजनीति के, तो पर हुण जिहड़ी राजनीति चलती पई है, पता नहीं इन्हां दे स्टूडेंट उस राजनीति विच कित्थों तक पढ़ सकणगे ते कित्थों तक वो सोच सकणगे। डॉक्टर खालिद सानूं दस्सणगे कि हुण जिहड़ी राजनीति है उहदा भविख की हैगा। डॉक्टर खालिद तुहाडा बहुत स्वागत है सर। जी मेहरबानी। डॉक्टर खालिद पहला सवाल तुहानूं यही कर रहे हैं सर कि राजपाल सरहदी दौरे कर सकते हैं, सरहदी खेतरां दे दौरे कर सकते हैं, पहला सवाल। दूजा सवाल जी वो दौरे कर सकते हैं तो वो किन्ना किन्ना नूं मिल सकते हैं, दूजा सवाल। तीजा सवाल है जे मिल सकते हैं तो उदों बयान दे सकते हैं जां उत्थों सुन के समस्यावां मुख्यमंत्री कोल जाण कि मुख्यमंत्री साहब ये हल कर दो। खालिद साहब 3 सवाल है सर। जी जी, पहली चीज तो हैगी है जिहड़ी संविधानिक पोजीशन जिहड़ी है वो ये कहती है कि गवर्नर हैज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे मर्जी तो बिना गवर्नर नू नहीं चलना चाहिए। यह संविधान इहदे बारे बिल्कुल क्लीयर है। दूसरी चीज हैगी है कि अगर गवर्नर स्टेट दे विच दौरा करदा है तो क्या स्टेट गवर्नमेंट दी मर्जी नाल कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट दी इंफॉर्मेशन दे के कर रहा है या स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि तू दौरा करके आ, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज हैगी है कि अगर गवर्नर इस तरह का करता है तो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली खड़ी होंदी है। वो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन ही हैगी है कि एक पासे लोकां दी चुनी हुई सरकार है जिन्हां ने लोकां प्रति उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਲ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ KP ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਉਧਰੇ ਚੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ CM ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਈਵਨ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ PMO ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਮ ਅਪਲਾਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ VC ਲੱਗਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਸਰ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VC ਦੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟ ਦੇ 1970 ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ UGC ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ UGC ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ BJP ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕੀ? ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ? ਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੂ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਰੱਗ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਦਾਂ ਦੌਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਡੀਏ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਦੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। 22 ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 13 ਦੀਆਂ 13 ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ? ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਪਾਲ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ unprecedented times call for unprecedented measures।
ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਚਰਮਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ, ਅਸਲਾ, ਆਰਮਸ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ, ਕਰੰਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੌਰੇ ਕਰ ਲਏ, 3 ਦੌਰੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਜਬੂਰਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਤੇ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੋਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਪੀਓ ਸੀਗੇ, ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ 94 ਦੇ ਸੀਗੇ, 95 ਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜੀ ਥਾਲੀ ਛੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। नहीं हाँ बोलो सर। ठीक है मैं कह रहा कि गवर्नर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੈਟੂਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੱਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਖੁਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਯੈਸ। ਅੱਛਾ ਯੈਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ? ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾ ਬਿੰਦੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇਣਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 190 ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 8,43,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 190 ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ
ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਚੰਨੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਰ, ਬੈਨ ਨਹੀਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਗਵਰਨਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਦਨ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਚ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ? ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨੋਨਿਮਸ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਵੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ? ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਖਸ਼ੌਰ ਕਰੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ, ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਐਡ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਹੋ 10% ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈਂਡਲੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੀ BSF ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ MLAs ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੋ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੋ। ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਚਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਂਡਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ 3000 ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਦਰਾ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰੱਗਸ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆંકੜੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡੇਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2024 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਣੇ ਸੀ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆંકੜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕੋਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਣ ਸੁਣਤਾ ਰਹਿਣਾ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ਼ੂ ਗੁਜਰਾਤ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪੰਜਾਬ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਸੌਰੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ 2024 ਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੋ ਡਰੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 8 ਮਹੀਨੇ 190 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਐਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਲੀਡਰ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ एक मिनट प्लीज, एक मिनट शशि वीर जी, शशि वीर जी, एक मिनट इधर ना करो, इधर ना करो। चन्नी साहब, जो राजपाल साहब ने खालिस्तान ते बोलिया, बीजेपी सपोर्ट कर दी उसनु? ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹਾ। सर तुम सपोर्ट करते कि नहीं करते सर? ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। खालिस्तान की मूवमेंट है पंजाब या नहीं सर? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ चल ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਫਸਾ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। चलो ठीक है। खालिद खालिस्तान नहीं चाहते। खालिद साहब मैं लास्ट नहीं, कमेंट तो लेना किसी- ठीक है खालिद, लीडर ने खालिस्तान मंगे। चलो ठीक है खालिद साहब मैं लास्ट कमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵਲੀ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵੇ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਊਗੀ, ਸਵਾਲ ਨਾ ਬੜਾ border ਸਿੱਧਾ ਹੈ areas ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਗਏ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਪਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐਕਟਿਵ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਆਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੇਪੀ ਜੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਬੋਲੋ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ। So therefore stand ਇਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਟਾਈਮਲੀ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੌਰੀ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਹਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ, ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਸਰ। ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਾਵੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੰਦਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਤਲਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮਝਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।